nhờ với chơi lõ vậy sầm rạp sạc nhớ cứ nhom bây giờ tại chơi tê trôi chơi chà chà ở hai bụng máy ơi khai lần tôm mà sao tập khai nè tôm ở linh hay sầm bầu tại sạc chà chà lại sạc nhờ nó cứ nhom bây mình giờ thì làm cho màn thế không giờ tại mà là bộn nhưng tập ca mình khai cái sầm bầu mình tên rồi chơi nè mình bây giờ chơi trắng đâm bay dân dọc từ hắn gặp sẵn nhau nó đi hiện cặp bò đá bông ôn và sân chia ở bông ôn ấp đã có mình ấy đài tại nhóm châu chất cái nhóm đặng chơi nó nhóm giờ tập trọn nơi thằng tròn đây đại dương dọc tiền thì từng khỏi lắm để sao tay sẵn nhau nó nhóm thọp ở nhằm đá mà đây không được bọc nhóm quạt lọt thôi ở nhóm nhằm từ quạt đã sẵn nhau nó ra bị crom hay sẵn nhau chơi ban tích đáy nè để sao tay sẽ gỗ tại cha hay nâng khoai cao rồi chơi đáy nè rồi tập lái bằng ôn này miền tôm miền chơi lái lõ nó hai biết cái cây dọc tới tram sra ấy nó cái do tram ban cái thôi chỉ nằm ta chừng này trôi nó nhưng giờ từ một cây bà ban phần năng đáy phần năng ban hết về để dừng hắn cái ban trái bây giờ thì ta làm được sang tê tầm tới là rồi bao giờ á bà cắt chia mấy ban lõ dân cắt trong chứ tại nhom đầm rải cà tịnh trắng nhom bài tay sạc từ trên giọt này sạc dân bài tròn tê có phật ở đây nhom bài ban hái sạc rồi năng sạc nhớ năng sạc chạy phòng đài à lớn từ chua nên nhom nơi cái lạnh thơm mà hộp tầng ác nè một bát nhóm cái tôm hay nhỉ fra ao ta fra chấm cái tôm mày là con ổn đây tôm ban phải đá rồi nên là thôn lão nên fra chấm giờ đi mua tết giờ nhằm bán nhưng mà cắt cô lật rây nơi một tem này cô lật rây nhóm về mình xây tray sắc trắng vẽ xây ban thao lỏ mình cắt dọc bay bồn cô đấy phần nắng ban á tới cái nhóm chập đám dọc tray mà cao sạc cả ban sạch tray đào thoa mà chia cái cũng mai cũng ổn nhóm ban tinh mình được không rồi đặt nhóm ban bằng hàn ban mình trắngสำหรับเตรสดาวนี่คือสัตว์ละอสัตว์จรานเตรอัดอังแล้วเตรดบักขยมชมบันกาสระกาบันสะอาดท้ายคือขยมอัดเพื่อต่างอาเต้คือขยมกัดยอกแต่มือกำนัดเต้ได้ซาแต่เตรมวยนั้นคือปีกะโหลเชียงให้ขยมอัดยอกสบายเตรแม่นก็ขยมกาสบายเตรบันซอสอาดได้ซาแต่เตรแสดบักเยอะก็เมียนกายโดยเตรถึงจำได้เตรสดาวนั้นมันใหญ่บานเต้ปกไม้เลยได้ซาแต่mìnhในขนมผมนั้นกวาดรอกบ้านในขนมสตังเปรตนาดบักขยมนั้นผมขยมนั้นคือมีเตรสดาวทอมอ่ะแต่มันเงยหนึ่งรอกบ้านเต้ยังเลี้ยงมันใบบุญสักท้ายเลยยังเลี้ยงตกห้าวสัตว์เตรดบักยังอ๋อมันเต้นสระsuốt bụng mày bông ôn ngày ní tây tút vân mà chua bụng mày bông ôn một đồng thiệt thái tây tút miên một hộp muối
គឺអាមុកត្រីស្ដោខ្ញុំមានត្រីស្ដោចំនួន1កំណាត់ដែរត្រីរបស់ខ្ញុំចំនួន2គីឡូឯណោះតែខ្ញុំធ្វើតែចំនួន1កំណាត់ទេប្រហែលជាង1គីឡូជាងដែរគឺត្រីស្ដោដែលយើងរកបានអ្នកក្នុងភូមិមកគាត់យកមកលក់ឲ្យខ្ញុំហើយសម្រាប់អាមុកត្រីនេះគឺយើងធ្វើបានត្រីស្ដោនិងត្រីដៀបដោយសារតែត្រីស្ដោមានសាច់ច្រើនហើយអត់ឆ្អឹងហើយសាច់របស់ត្រីរបស់យើងគឺសាច់ស្អាតយើងធ្វើបានពីរមុខហ្នឹងចំណែកត្រីស្ដោនេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងត្រីស្ដោមិនបាច់ចាំត្រីស្ដោធម្មជាតិក៏បានដែរត្រីដៀបចិញ្ចឹមលក់តាមទីផ្សារក៏យើងធ្វើបានដែរពុកម៉ែបងប្អូនគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំមានគល់ស្លឹកគ្រៃល្មៀតខ្ជាយរំដេងខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសនិងម្ទេសផងដែរហើយនេះគឺជាស្លឹកញដែលយើងយកមកប្រើជាមួយនឹងអាមុកត្រីបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ចេះញ៉ាំពុកម៉ែបងប្អូនអត់ប្រើក៏បានដែរតែខ្ញុំចេះញ៉ាំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើតែបើខ្លាចកពុលបងប្អូនអាចស្រោះបន្តិចបានហើយនេះគឺជាស្លឹកក្រូចដែរម្ទេសឆ្អើគឺខ្ញុំដាក់ចំនួនប៉ុណ្ណឹងដែរអ្វីដែលបន្ថែមពិសេសនោះគឺខ្ទិះដូងដែលយើងច្របាច់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺឈ្ងុយអត់ដូចខ្ទិះដូងកំប៉ុងទេដោយខ្លងនៅក្រៅផ្ទះខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនគឺធំមែនតែនគឺខ្ញុំលើកមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញពុកម៉ែដែរតែផ្លែក្រូចខ្លងខ្ញុំអត់ទាន់បានទុំទេតែឥឡូវបានទុំហើយខ្ញុំនឹងបេះយកមកភ្លក់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាម្ដងថាសាច់ក្រូចធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំដែលប្តីខ្ញុំគាត់បានដាំនឹងសាច់របៀបពណ៌យ៉ាងម៉េចដែរហើយរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាអត់ល្វីងដោយក្រូចដែលយើងបានទិញនៅទីផ្សារទេណាពុកម៉ែស្ករប៊ីចេងទឹកត្រីអំបិលនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាមក្រោយបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសូមទស្សនានឹងការធ្វើជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំហាន់ជាចំណិតស្ដើងបែបហ្នឹងមកដើម្បីយើងស្រួលបុកហើយឆាប់ម៉ត់បានល្អគឺខ្ញុំហាន់បានរួចរាល់ហើយគល់ក្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់រមៀតដែររមៀតគឺខ្ញុំហាន់ជាចំណិតអញ្ចឹងដែរយើងបុកទៅឆាប់ម៉ត់បានល្អខ្ជាយខ្ញុំដាក់4គល់ទូដែរខ្ញុំហាន់អញ្ចឹងដែរមកខ្ជាយយើងប្រើដើម្បីឲ្យឈ្ងុយកាត់ជាចង្អាផៃសាច់ត្រីជាមួយនឹងគ្រឿងដែលពេលយើងយកទៅច្បល់ជាមួយត្រីឈ្ងុយបានល្អរំដេងខ្ញុំហាន់ជាបន្ទះអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំហាន់ជាចំណិតស្ដាងទូអញ្ចេះទៀតឥឡូវគឺខ្ញុំយកមកបុកគ្រឿងដែលខ្ញុំហាន់រួចរាល់ហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំហាន់ល្ក្រូចជាចំណិតស្មើអញ្ចឹងដែរយកមកបុកជាមួយនឹងគ្រឿងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវគឺខ្ញុំហាន់ស្លឹកក្រូចនេះគឺសម្រាប់យើងដាក់ពីលើត្រីដែលយើងយកទៅចំហុយត្រីរបស់យើងហ្នឹងនៅក្នុងកតោងខ្ញុំហាន់ឲ្យរៀងល្អិតវែងអញ្ចឹងដែរបានស្អាតដាក់លើត្រីបន្ថែមក្លិនឈ្ងុយស្លឹកញគឺខ្ញុំហាន់ជាកង់បែបហ្នឹងអត់ទូចពេកទេហាន់មកល្មមពេលដែលខ្ញុំហាន់ហើយខ្ញុំនឹងយកទៅស្រុះដើម្បីកាត់ជាតិកពុលស្លឹកញរបស់យើងហ្នឹងគឺតែងតែកពុលហើយបងប្អូនបើពុកម៉ែបងប្អូនចេះញ៉ាំដោយអត់ស្រស់ក៏បានដែរខ្ញុំហាន់រួចរាល់ហើយរួចរាល់ខ្ញុំនឹងចាប់ដើមយកស្លឹកញរបស់ខ្ញុំនឹងយកទៅស្រុះនៅក្នុងទឹកក្តៅដែលខ្ញុំបានដាក់ដាំពុះល្អដើម្បីកាត់ជាតិកពុលខ្ញុំចាប់ដើមយកមកស្រុះជាមួយនឹងទឹកក្តៅដែលដាំពុះស្រស់អញ្ចឹងមកកាត់ជាតិកពុលបានល្អឆាប់ស្លោកបានល្អស្រស់ប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនជំនួសជាមួយនឹងម្ទេសម្លែពុកម៉ែ
ដោយសារតែខ្ញុំអត់បានទិញមកអញ្ចឹងអត់មានម្ទេសហ្នឹងគឺខ្ញុំជំនួសយកទៅដាក់ពីលើត្រីចំហុយរបស់យើងនៅក្នុងកន្ទោងឲ្យមានសរសស្អាតមានមើលទៅឃើញស្អាតតែម្ដងម្ទេសគ្រាប់របស់យើងហ្នឹងគឺហឹលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឆ្កឹះក្របឲ្យអស់មកខ្ញុំទាញបែបហ្នឹងមកអស់ក្របហើយអញ្ចឹងស្អាតខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងដែរសម្រាប់ម្ទេសក្របខ្ញុំគឺខ្ញុំជំនួសម្ទេសដៃនាងគឺខ្ញុំហាន់ជាចំណិតស្ដើងបែបហ្នឹងយើងហាន់ជាចំណិតវែងអញ្ចឹងមកពេលដែលដាក់នៅក្នុងត្រីដែលយើងដាក់កតងស្លឹកចេកហើយយកទៅចំហុយហ្នឹងឃើញសម្រស់ស្អាតមែនទែនឃើញពណ៌ល្អហើយក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចាប់ដើមហាន់ម្ទេសឆ្អើឲ្យល្អិតបែបហ្នឹងដើម្បីយើងស្រួលចិញ្ច្រាំយើងចិញ្ច្រាំទៅអត់ពិបាកចិញ្ច្រាំទេដោយសារតែយើងហាន់ជាល្អិតហើយឆាប់ម៉ត់បានល្អបើសិនជាពុកម៉ែចង់ឲ្យឆាប់ម៉ត់បានល្អពុកម៉ែអាចបន្ថែមស្ករត្នោតរបស់យើងបន្តិចដែរយើងដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសឆ្អើររបស់យើងមកដើម្បីចិញ្ច្រាំឆាប់ម៉ត់បានល្អឥឡូវម្ទេសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចិញ្ច្រាំបានម៉ត់ល្អហើយតែយើងបានហាញ់បាញ់មិញហ្នឹងទុកឲ្យបានម៉ត់ល្អហើយគ្រឿងរបស់ខ្ញុំគឺបានម៉ត់ល្អហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមយើងតែម្ដងតែខ្ទឹមសខ្ញុំហាន់ជាចំណិតស្ដើងបែបហ្នឹងដែរឲ្យឆាប់ម៉ត់បានល្អដាក់ចូលជាមួយគ្នាមកខ្ទឹមក្រហមរបស់ខ្ញុំដាក់ចូលបុកជាមួយគ្នាឲ្យបានម៉ត់ល្អដែរហើយម្ទេសឆ្អើររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកក្លុកជាមួយនឹងគ្រឿងបុកឲ្យបានច្បល់ចូលគ្នាបានសព្វមកពណ៌ស្អាតមែនតើអ្នកបងប្អូនពណ៌ឡើងក្រហមឆ្អិនឆ្អៅឥឡូវប្តីខ្ញុំកាត់លិតចេកមកហើយដើម្បីត្រៀមធ្វើកន្ទោងសម្រាប់ចំហុយត្រីខ្ញុំចាប់ដើមផ្លះសាច់ត្រីដែរត្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺខ្ញុំយកតែសាច់ទេផ្លះយើងចេះអញបើសាប់ផ្លះត្រីជាងខ្ញុំមកអញមកផ្លះត្រីឲ្យខ្ញុំតិចមើលខ្ញុំមិនសូវជាជំនាញប្រហែលទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ផ្លះត្រីឲ្យយកស្បែកចាញ់ផ្លះយកតែផ្នែកខាងសាច់ទេដីរបស់ខ្ញុំផ្លះបានស្អាតណាស់ពុកម៉ែផ្លះយកតែសាច់ត្រីទេបានសស្អាតឆ្អឹងនេះគឺខ្ញុំទុកដែរយើងពិបាកផ្លះបន្តិចដែរពុកម៉ែដោយសារតែស្បែកត្រីស្ដើងជាងស្បែកជ្រូកចឹងហ្មងទៅចាប់ហើយនេះផ្លះហើយសល់ឆ្អឹងប៉ុណ្ណេះដែរបងប្អូនចំណែកសាច់នេះគឺបានចាននេះដែរពេលដែលយើងហាន់ទៅគឺបានច្រើនណាស់ល្មម5 6កន្ទោងឲ្យដែរណាប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ផ្លះស្បែកបានរួចរាល់អស់ហើយគឺខ្ញុំចាប់ដើមមកហាន់សាច់ត្រីជាចំណិតល្មមបែបហ្នឹងដែរបានឆាប់ឆ្អិនបានល្អដាក់ប៉ុណ្ណឹងហាន់កង់ប៉ុណ្ណឹង
សាច់ត្រីយើងល្អមែនតើសស្អាតតែម្ដងសាច់ត្រីស្ដោចំណែកត្រីស្ដោមិនចាំបាច់តែត្រីស្ដោធម្មជាតិទេពុកម៉ែត្រីដៀបនៅទីផ្សារក៏យើងទិញយកមកធ្វើអាម៉ុកត្រីញ៉ាំបានដូចគ្នាបានរួចរាល់ហើយតែប្តីខ្ញុំគាត់ជាស្លឹកចេកឲ្យដើម្បីយកមកធ្វើកន្ទោងសម្រាប់ចាប់ត្រីយកមកចំហុយចាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវគ្រឿងសម្រាប់ដែលខ្ញុំធ្វើអាម៉ុកហ្នឹងគឺខ្ញុំរកបានគ្រប់អស់ហើយឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកគ្រឿងមកលាយជាមួយនឹងត្រីរបស់យើងដើម្បីយើងផ្អាប់ទុកខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងបន្តិចម្សៅស៊ុបបន្តិចដែរសម្រាប់ទឹកត្រីគឺខ្ញុំដាក់បន្តិចទេព្រោះខ្លាចប្រៃដោយសារតែសាច់ត្រីរបស់ខ្ញុំគឺតិចសម្រាប់អាម៉ុកត្រីរបស់យើងហ្នឹងបើសិនជាយើងដាក់គ្រឿងច្រើនពេកគឺឆាប់ចូលជាតិប្រៃបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើគ្រឿងដែលផ្សំជាមួយនឹងសាច់ត្រីហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើរាងស្រាលខ្ញុំដាក់បន្តិចដែរដើម្បីឲ្យគ្រឿងរបស់យើងចូលជាមួយសាច់ត្រីល្មមឆ្ងាញ់ស្ករត្នោតគឺខ្ញុំដាក់បន្តិចពេលខ្ញុំចិញ្ច្រាំម្ទេសឆ្អើរហ្នឹងខ្ញុំបានដាក់ស្ករបន្តិចដែរម្ទេសឆ្អើរខ្ញុំដាក់ស្ករដើម្បីចិញ្ច្រាំឲ្យឆាប់ម៉ត់អញ្ចឹងខ្ញុំមកដាក់ស្ករច្រើនទេខ្លាចផ្អែមឥឡូវគឺខ្ញុំយកត្រីមកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងច្បល់ឲ្យបានចូលគ្នាបានល្អមកសាច់ត្រីយើងសម្រាប់អាម៉ុកត្រីរបស់យើងបើសិនជាបន្ថែមស្ករច្រើនពេកក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរសាច់ត្រីខ្លាចផ្អែមពេកដូចជាឆ្អាបទៅវិញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់ស្ករតែមួយល្មមទេបានយកមកធ្វើហ្នឹងក៏ជួយរៀបចំឲ្យបានស្អាតឥឡូវសាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺខ្ញុំច្បល់គ្រឿងបានសព្វល្អហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមខ្ទិះយើងបន្ថែមដើមខ្ទិះយើងឲ្យបានរៀងលិចសាច់ត្រីដែរឲ្យយើងរាវបន្តិចទៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងហើយគឺខ្ញុំបន្ថែមអំបិលម៉ត់បន្តិចដែរបានមានរសជាតិរៀងដិតចូលគ្នាឆ្ងាញ់បើយើងប្រើតែម្សៅស៊ុបឬក៏ទឹកត្រីរៀងភ្លាវយើងខ្ញុំបន្ថែមអំបិលម៉ត់បន្តិចទៅឥឡូវប្តីខ្ញុំក៏រៀបចំដាក់ដាំបាយឲ្យខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងយករៀងខាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនពេលយើងចំហុយទៅមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែលខ្ញុំសល់នេះគឺខ្ញុំទុកយកទៅឆាឲ្យបានឆ្អិនល្អហើយខ្ញុំយកមកដាក់លើត្រីដែលយើងបានឆ្អិនយកមកស្រូបពីលើឲ្យមានខ្ទិះឆ្ងាញ់ពេលគ្រឿងបានរួចរាល់អស់ហើយគឺខ្ញុំផ្អាប់ទុកតម្រាំតែខ្ញុំកាច់កតងហើយគឺត្រីរបស់ខ្ញុំចូលជាតិបានឆ្ងាញ់តែម្ដងស្លឹកចេកគឺខ្ញុំយកម្ករោលឲ្យបានតុនដើម្បីយើងស្រួលកាច់កតងទៅអត់លហែកយើងរោលបែបហ្នឹងមកឲ្យស្លោអញ្ចឹងណារួចរាល់ហើយរោលបានតុនល្អហើយនេះឲ្យឃើញស្រស់ទៀតស្លឹកចេកដែលខ្ញុំរោលហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំកាត់ឲ្យរាងមូលរាងធំបន្តិចទៅយើងស្រួលបាត់កតងខ្ញុំកាត់បែបហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលធ្វើដែរហ្នឹងពុកម៉ែអើយកតងហ្នឹងយើងរៀងឆ្កងបន្តិចដែរកាត់ឲ្យរាងមូលបែបហ្នឹងមកស្រួលបាត់មិញគឺខ្ញុំកាត់រាងធំពេកឥឡូវគឺខ្ញុំមកកាត់បន្ថែមទៀតកាត់អញ្ចឹងរាងមូលស្អាតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជូតហើយជូតឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងមកកុំឲ្យមានធូលីដីបានស្អាតរួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកស្លឹកចេកពីរត្រួតលើគ្នាហ្នឹងគឺយើងកាប់ខាងខ្នងទល់ខាងខ្នងចេះមកកុំឲ្យល្អិលយើងស្រួលបាត់
đấy cứ nhom mà cạch cần tông hái nhom cạch nhội nhội bạn chăng má giờ cho đáy phơi trắng mình chùm liền tới bọc mai ơi hiện cạch cần tông muối cạch chân má nếu dân ruột mà chùm hiền hái nơi mà chùm hiền tiệt bật ở trên nhồi bạn nắng ra ngay phần năng á mà té bọc mai bông ôn nơi tay mơ tới cái lồng sạch ạch dân từ tua dọc bán á mình chia chùm liền tên trắng nhom sợi khang một khang mà cho hiền tiệt nó hiện cua trên khiên tịch á nên sợi smart khiên tịch mất bán sạch cái tôn được bạc nhóm cứ cạch hai ban rụi rùa hái cứ cái tôn sạch mình tem bọc mai bông ôn nơi sạch sầm rạp nè đài nhom ắt che dân cứ mơ tới sạch đặt bàn pra bàn nó cái lồng lọ mình tên sầm rạp lọt đồn ní cứ nhom bàn mọc pi ở tinh tật đồn ai con được bạc nhom quạt phật á dân hái cô nhom dọc mọc đạ rùa tha chấm hoi nó không lọt đồn được bao giờ nắng tật ắt chanh hàng cài tê đôi lập chạy tê cứ miên chiết tật nơi hàng không lọt đồn dân tay mặt đồn miên đôi chiết ngăn như không nắng á lấy cứ nhom chập đám đặt sạc nhò nơi hàng crom sạc chạy từ bao giờ nữa đừng đại cục má đạn tịnh tịnh má mà sân chia phụng mài bông ôn ở châu chất phụng mài bông ôn ở đặt các bàn đai tại sao tại sạc nhò dưỡng hiện cặp bôi mình tạch tại nhóm ban sơ rủi đồ hái ban nhóm dọc mặc đạ hàng crom sạc chạy từ bao giờ nữa sạc nhò nó cứ nhóm ban sơ hái đam bay dọc mặc đạ không có tôn được bao giờ nữa hay bà sân chia bông ôn ở mình sạc nhó bông ôn ạch ra chỉ sạc hẳn ná có bàn đai tại bông ôn mình chăm bách mình đặt có đầy đài sạc nhờ đại nơi sáu cứ nhom dòng một đạn nó không tự lọc đôn được bao chén lấy cứ nhom dòng một đạn không sạc chạy đá lấy cứ nhom chặt đam đua dòng một đạn không có tôn đại dương ban phơi nó cái tôn sạc chạy nhá vì đạn phần năng má nhom đạn châm luôn pram cái tôn đá lấy nhưng mình thèm mình tịch tiết ao pin cái tuồng ban sạch nhom chập đám lợt dọc một đạn năng chấm hoi được bao giờ nên nhom riệp tục đá tục đạn đầu ra sau tăngประมาณ cái nhom đạn nong đong thành một đòn mấy ban phần năng đá cái lọc đong được bao nhom đạn tray được bao giờ nó không đong nó mình 300 pin tê đôi xa tay lọc đong dương hiện cra chân dân đạn mà là món phần nắng chập chân ban là o nhom chập đam đạn dọc một đạn hàng cả đá đặt đá cái tới lọc đong dân làm mồm tam đó một mai bông ôn ấy mà năng là món đầu môi hay năng cái tôn chạy những pram cái tôn đài lấy nhóm chập đam dọn mà chùm hoi hái tật đã bắt nhóm có nhóm đã ban cái đai lọ đáy rồi bạn năng chật ban ngôm lọ chùm hoi được bao dưỡng tôn lập chạy nữa ba chị ăn môn phải đồng dương hay đôi xa tại sạc chạy dương hiện đang hay trấy
ការចំអិនយកមកចំហុយហ្នឹងមិនយូរដូចសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់មាន់អីទេគឺត្រឹម20ទៅ30នាទីអីគឺឆ្អិនបានល្អហើយត្រីមិនទាន់ឆ្អិនគឺខ្ញុំមកពុះក្រូចខ្លងឲ្យកូនញ៉ាំណាគ្រាន់តែរត់មកប្រហែលដងអីចង់ញ៉ាំហ៎ឥឡូវពុះឲ្យគាត់ញ៉ាំដោយសារតែក្រូចខ្លងនៅក្រោយផ្ទះហ្នឹងមិនងាយបានទៅទុំដល់យូរទុំមួយអញ្ចឹងទៅកូនចង់ញ៉ាំពីមុនណាការខ្ញុំទិញមីងនៅក្នុងភូមិយកមកលក់គឺធំល្អជាងហ្នឹងហ្នឹងពូជដើមក្រូចខ្លងមីងនៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំតែដល់ទៅពេលដាំទៅដូចជាคล้ายបងប្អូនអត់សូវធំដូចពីមុនទេពីមុនមិននិយាយផទេប៉ិនកូនចានដែកហើយគ្រាន់តែឃើញក៏ចង់ញ៉ាំដែរនេះសវកវាមើលទៅផ្លែរៀងទូក៏ប៉ុន្តែសាច់រៀងក្រាស់នេះសាច់ក្រាស់ល្អសាច់ក្រូចរបស់យើងសាច់ល្អមែនតើហើយផ្អែមផ្អែមឆ្ងាញ់ពុកម៉ែមានរសជាតិជូរអែមផ្អែមច្រើនជាងជូរឆ្ងាញ់ឆ្អិនបានល្អហើយមិនបាច់ចាំជាប់ទេដោយសារតែប្តីខ្ញុំក៏ដាក់ទឹកមកល្មមដែរពេលដែលគាត់ដាក់ដាំទឹកមកល្មមអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំជាប់ចាំអីទេគ្រាន់តែបើកទៅឆ្អិនឯងតែម្ដងឥឡូវត្រីរបស់ខ្ញុំឆ្អិនបណ្ដាហើយគឺខ្ញុំមកបន្ថែមស្លឹកក្រូចពីលើយើងដាក់ស្លឹកក្រូចឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយបន្ថែមដាក់ពីលើអញ្ចឹងមកហើយខ្ញុំដាក់ម្ទេសដែរដាក់ตัวតែគ្រប់បន្ទងហ្នឹងអស់ទៅឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងចម្រោះក៏ល្អយើងដាក់ចូលនឹងដងអស់រួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងក្របវិញឲ្យបានងុំល្អប្រហែលជា5នាទីទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ទឹកខ្ទិះដូងស្រូបពីលើរៀងឆ្អិនបានល្អដែរហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រូបទឹកខ្ទិះពីលើស្រូបឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយបន្ថែមពីលើដូចគ្នាខ្ញុំផ្ងំ5នាទីទុកទៀតទៅគឺឆ្អិនបានញ៉ាំហើយឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ដើមលើកហើយអាមុខត្រីរបស់ខ្ញុំគឺឆ្អិនបានល្អគោកបានល្អនេះពុកម៉ែត្រីរបស់យើងវាសាច់សអញ្ចឹងគឺឆ្អិនល្អមែនតើខ្ញុំចាប់ដើមលើកហើយឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ដើមលើកហើយឆ្អិនបានល្អហើយឥឡូវគឺឆ្អិនបានល្អមែនតើពុកម៉ែអើយគោកល្អណាស់ហើយដោយសារតែរៀងហ៊ានតិចហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំដាក់រៀងពេញហើយនេះគឺឆ្អិនបានល្អអញ្ចឹងឡើងរៀងប្រេះលឹកចេកដោយសារអាមុខត្រីយើងឆ្អិនខ្លាំងហើយសម្រាប់អាមុខត្រីនេះគឺឆ្ងាញ់មែនតើបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ធ្វើញ៉ាំគឺងាយតែម្ដងឥឡូវអាមុខត្រីរបស់ខ្ញុំគឺឆ្អិនបានរួចរាល់អស់ហើយសូម្បីតែយើងដាក់ត្រឡោកដូងនេះក៏ឆ្អិនបានល្អដែររសជាតិក៏អត់មានហៀចេញមកខាងក្រៅចេញជាតិអីដែរតែបើយើងដាក់ស្លឹកចេកអាចនឹងចិនជាតិអស់តែបើត្រឡោកដូងយើងវិញគឺរសជាតិពេញនៅក្នុងហ្នឹងអាម៉មតែឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងត្រីរបស់ខ្ញុំនេះគឺឆ្អិនបានល្អណាស់គោកខាងក្នុងល្អនេះ
តំណងណាពុកម៉ែពុកម៉ែបងប្អូនពិសាបាយជាមួយនឹងគ្រួសារនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណែកូនណាកូនហៅបាយហើយកូនទៅញ៉ាំអត់កូនញ៉ាំអត់កូនញ៉ាំណាអូយចេះហានីតាញ៉ាំណាកូនញ៉ាំមកកូនញ៉ាំណាកូនញ៉ាំត្រីអត់មានឆ្អឹងទេត្រីរបស់យើងសាច់ល្អចាំប៉ាដាក់ឲ្យជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ពុកម៉ែអើយឈ្ងុយខ្ទិះដូងឈ្ងុយគ្រឿងគឺឈ្ងុយគ្រឿងសពបែបយ៉ាងដែលយើងបានផ្សំគឺឆ្ងាញ់ឈ្ងុយតែម្ដងមើលខ្ញុំសាក់ភ្លក់មួយម៉ាត់ដែរមកឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយល្មមតែម្ដងអត់ប្រៃហើយត្រូវជាមួយត្រីស្ទឹងយើងទៀតហ៎ជាមួយនឹងត្រីធម្មជាតិញ៉ាំណាញ៉ាំខ្លាំងកូននេះហ៎កូនស្រីឲ្យគេចិត្តញ៉ាំត្រីញ៉ាំណាញ៉ាំមែនតើបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងរសជាតិយ៉ាងណាពុកម៉ែបងប្អូនសាកធ្វើញ៉ាំម្ដងទៅនឹងដឹងអំពីរសជាតិអាម៉ុកត្រីរបស់យើងសម្រាប់ត្រីហ្នឹងគឺគេហៅម៉ុកត្រីតែគឺគេហៅម្យ៉ាងទៀតអាម៉ុកត្រីហើយនេះគឺជាថោបរបស់ខ្មែរយើងអាម៉ុកត្រីហ្នឹងចាអូញ៉ាំសាច់ទេបងញ៉ាំមិនច្រើនចរណៃចូលចិត្តសាច់ត្រីចំណែកខ្ញុំក៏ចូលចិត្តត្រីដែរដោយសារតែញ៉ាំត្រីសុខភាពល្អហើយអត់របៀបថាអត់ឡើងគីឡូអត់លើសជាតិខ្លាញ់អីចឹងណាហើយយើងញ៉ាំដោយជាមួយនឹងស្លឹកញយើងនេះស្លឹកញនៅខាងក្នុងនេះខៀវនេះគឺជាស្លឹកញនេះណាពេលដែលយើងចំហុយចូលទៅក្នុងត្រីរបស់យើងទៅអត់មានជាតិកពុលទេឆ្ងាញ់ហ្មងហើយត្រូវហ្មងឈ្ងុយទាំងស្លឹកញឈ្ងុយទាំងរសជាតិនិងខ្ទិះដូងក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាដែរនិយាយទៅរសជាតិអាចទទួលយកបានហំហ្មងជាតិនេះអស់មកកាតងហ្នឹងពុកម៉ែនេះកាតងដែលធំជាងគេឆ្ងាញ់ទាំងកូនទាំងម៉ាក់ឆ្ងាញ់ដូចគ្នាដោយសារតែយើងខានធ្វើយូររសជាតិគឺមិនខុសពីយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនទេខ្លាយចាស់វាឈ្ងុយខ្ទិះដូងចាពុកម៉ែបងប្អូនវីដេអូនាងខ្ញុំបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយស្រីទូចសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ស្រីទូចសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានធ្វើដំណើរទៅណាមកណាឲ្យជួបតែសំណាងល្អស្រីទូចសូម Subscribe ពីពុកម៉ែបងប្អូនមិនថាអ្នកចាស់ឬអ្នកថ្មីស្រីទូចសូម Subscribe ម្នាក់មួយមកស្រីទូចសូមអរគុណធំទុកជាមុនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ